आमने आज जो विशेष विषय आमने देखा जाऊँ जीशु ख्रीस्ट किए यही विषय मैंने देखा आउ यही जो प्रश्न जीशु ख्रीस्ट किए बोल जिते मैंने देखू यही प्रश्न आम अति सरल बा अति सहज बोले आम चिंता करता किंतु अनेक लोकों एते अति कष्ट यहाँ होता है से आम यही विषयर सत्यता बा यही विषयर प्रकृत कौन से जानिबा अति गुरुत्वपूर्ण अटे तेबे आमने आरंभ करवा गोटे पद पढ़ी जोहन 17 पर्वर 3 पद कई जन पढ़ार साहय करते जोहन 17:3 आउ एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्भको ओ तुम्भर प्रेरित जीशु ख्रीस्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे तेबे एठारे आमे देखुछु जोहन 17 पर्वरे जीशु महायाजकीय प्रार्थना से करुछंती से गोटे महायाजक भाव से प्रार्थना करुछंती आउ से जतले प्रार्थना करथिले एई विषय से कहले जे एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्भको और तुमर प्रेरित जीशु ख्रीस्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे तेबे से कहउछंती जीशु ख्रीस्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे तेबे आमानंको जीवन रे बा आमाने प्रत्येक जीशु ख्रीस्ट किए बा बाइबल रे कौन बोल कह से विषय आम जानिबा अति गुरुत्वपूर्ण विषय अटे तेज अनेक लोक ए विषय रे अनेक प्रकार भाव में चिंता करती अनेक लोक चिंता करती जीशु ख्रीस्ट जड़े उत्तम शिक्षक गोटे धार्मिक नेता थिले से उत्तम गुरु थिले कहीं कहते से भाववादी थिले बोले चिंता करती किंतु बाइबल रे आम चिंता करबा जीशु ख्रीस्ट किए आउ आज यही प्रश्न अनेकों मनरे मध्य अच्छी अनेक निज निज अनुसार निज निज चिंताधारा अनुसार निजर इच्छा अनुसार से माने गोटे गोटे जीशु ख्रीस्ट किए से जानी किंतु बाइबल रे कौन अच्छी से मान जाना अति गुरुत्वपूर्ण अटे आउ ठीक प्रकार आम जो बाइबल देखू से समय रे जिहुदी लोक माने मध्य यही प्रश्न से मनरे थिला आमने जदि से विषय देखबू लूक 3 पर्वर 15 और 16 पद देखबू जे लोक माने अपेक्षा थिले इटी लिखा जाउची लोके अपेक्षा थिबारु ओ जोहन केजाणी ख्रीष्ट हेबे एहा तांको संबंध रे समस्ते आपण आपण मनरे तर्क वितर्क करुथिबारु जोहन समस्त को उत्तर देले तबे एठी आमे देखि पारुछु जे लोक माने अपेक्षा रे थिले कार अपेक्षा रे थिले ख्रीष्टंकर अपेक्षा रे थिले जीशुंकर अपेक्षा रे थिले आ से माने जेतले बाप्तिजक जोहन आसी प्रचार करूछंती सेही समय मनरे तर्क वितर्क करूछंती आ जोहन एठी से स्पष्ट भाव में कहले जे मु नुहे मु ख्रीष्ट नुहे बोले से कहले तेबे यही पदरू आम जानी पारुछु जे जिहुदी लोक माने जीशु ख्रीष्ट अपेक्षा रे थिले आउ जीशु किए से जानापी चिंता करथिले पुरातन नियम शेष है 400 वर्ष निरवता पर बाप्तिजक जोहन उपस्थित हो मन परिवर्तन वाक्य से प्रचार करुछंती आ लोक माने जो जीशु ख्रीष्ट विषय रे पूर्वर भाववाणी करा जायतिला से विषय से माने जानी थिले आ से माने तर्क वितर्क करुछंती जेतु से माने अपेक्षा रे थिले जीशु ख्रीष्ट किए आउ जदि आम आउ गोटे पद पढ़ा जोहन 1 पर जो आम देखा तेज से जिहुदी माने लोक मान पठाऊँच जो बाप्तिजक जोहन को पढ़ाइले आपण किए यह जोहन को पचारिबा निमंते जिहुदी माने जितेबाला जेरुसालेम जाजक और लेवियो मान निकट को पठाइले देखो ये आपण किए माने से माने माने चिंता करते काले बाप्तिजक जोहन जीशु ख्रीष्ट होइथिबे कि बा माने जहाँकर अपेक्षा अच्छु से बोधे बाप्तिजक होइथिबे एई विषय जानिपाई आपण किए बोली लोक पठाउछंती जाजक आउ लेवियो मानकु ताहांको निकट को पठाइले आउ से जेतेबेले पठाइले बाप्तिजक जोहन स्पष्ट भाव से उत्तर दउछंती मु ख्रीष्ट नुहे पर तांको कहले आपण कोन एलियो आपण कोन भाववादी से कहले ना मु नुहे तापर से कहते एथि सकाशे आपण किए माने प्रथम पचारे आपण किए द्वितीय पचार एथि सकाशे आपण किए माने आम को जो पठाई से जमी उत्तर दे पारू एथि सकाशे आपण किए आपण निज विषय कौन कहते माने से जानवर अच्छे जे आपण किए से बारंबार माने से विषय से लगी रोचे जीशु को से पचारुंट आउ बाप्तिजक जोहन गोटे बहुत बढ़िया उत्तर देले से मो उतारे आसुअछंती जेतेबेले जीशु बाप्तिजक जोहन कहले मु ख्रीष्ट नुहे मु एलियो नुहे मु भाववादी नुहे से माने कहले जे आपण जदि ख्रीष्ट बा एलियो बा सही भाववादी नुहंती ताहले काईकि बाप्तिस्म देउअछंती
ତେବେ ଯୋହନ କହିଲେ ସେ ମୋ ଉତ୍ତାରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପାଦୁକାର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବାକୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏଇ ସବୁ ପଦ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛି, ଲେଖାଯାଉଛି ମାଥ୍ୟୁ 16:13-15 ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ପରେ ଯୀଶୁ କାଇସରିଆ ଫିଲିପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କିଏ ବୋଲି ଲୋକେ କଣ କହନ୍ତି? ମାନେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କିଏ ବୋଲି ଲୋକେ କଣ କହନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କିଏ ବୋଲି ଲୋକେ କଣ କହନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ ବା ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହାଯାଜକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ତେବେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କିଏ ବୋଲି ଲୋକେ କଣ କହନ୍ତି, ଏଥିରେ ସେମାନେ କହିଲେ କେହି କେହି କହନ୍ତି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ, କେହି କେହି ଏଲିୟ, ଆଉ କେହି କେହି ଜିରିମିୟ ଅବା ଭାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେବେ ଯୀଶୁ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମେମାନେ କଣ କହୁଛ? ଲୋକେ କଣ କହନ୍ତି? ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମେମାନେ କଣ କହୁଅଛ? ତେବେ ଏଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ କଣ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମେମାନେ କଣ କହୁଛ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ସବୁରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନେକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେହି କହନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ, କେହି କହନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ, କେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ନେତା, କେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଭାଓବାଦୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଦେଖିଛି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ, ଏଇ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ହିଁ ସେଇ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋ ସହିତ କେହି ଜଣେ ପଢିବେ ମାଥ୍ୟୁ 11:27 ମାଥ୍ୟୁ 11:27। ମୋହର ପିତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ପିତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, କେବଳ ପୁତ୍ର ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ପୁତ୍ର ଯାହା ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେ ଜାଣେ। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର କିଏ ସେଟା କିଏ ଜାଣନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ବିନା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର କିଏ, ପିତାଙ୍କ ବିନା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ଏଇ ବିଷୟ କହିଲେ ଯେ ପିତା କିଏ, ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିନା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ପଦର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ ବା ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଦରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ, ତାର ଉତ୍ତର କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ? ପିତା ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ପିତାଙ୍କ ବିନା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପିତାଙ୍କ ବିନା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି ଯୋହନ 10:14 ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ, ପିତା ଯେପରି ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ତେବେ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦରେ ସେ କହିଲେ କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ ପିତାଙ୍କ ବିନା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ପିତା ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ତୃତୀୟ ପଦରେ ଆମେ ଲୁକ 10:22 ଦେଖିବାକୁ କେବଳ
ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମୋହର ପିତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବା ଏଇଟା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପିତା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ବିନା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ପିତା ଜାଣନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ତେବେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପିତା, ଆମେ ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ। ଏବେ ପିତା କଣ କହିଲା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 2 ପର୍ବର 7 ପଦରେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆମର ପୁତ୍ର। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ମାଥ୍ୟୁ 3 ପର୍ବ, ମାର୍କ 1 ପର୍ବ, ଲୁକ 3 ପର୍ବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଦେଖ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର। ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆରମ୍ଭରେ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ଆମେ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ 17 ପର୍ବରେ ପଢିବା, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମେଘରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ଏହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର। ତେବେ ପିତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଆରମ୍ଭରେ କହିଲେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ସମୟରେ କହିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ହେଲେ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ। ତେବେ ଏଇ ପଦ ସବୁରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ ଏଠାରୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମାଥ୍ୟୁ 16ର 15 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ସିମୋନ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପଚାରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ସିମୋନ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଉ ପିତର ଯେତେବେଳେ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଜୁନସର ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, ବରଂ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ସିମୋନ କି ପ୍ରକାର ଜାଣିଲେ? କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ବିନା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଉ ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିତର କହିଲେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ପିତରଙ୍କ ନିକଟରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ଏଇଟା କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ପିତା ଈଶ୍ୱର ବା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କହିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ବିଷୟକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଉ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢୁଛୁ, ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟରର ସନ୍ ଯଦି ଲେଖାଯାଉଛି, ସେଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏସ୍ ଲେଖିକି ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଲେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ୍ସେପସନ ଦେଖୁଛୁ, ଆଦମଙ୍କୁ ଲେଖାଗଲା ଲୁକ 3 ପର୍ବର 38 ପଦରେ ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲିକି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ା ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ବା କେବଳ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆଉ ଯୋଉ ଏଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏସ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥିବ ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ, ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ମନେ ରଖିବା ବିଷୟ। ତେବେ ଏତିକିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ପିତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କହିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବା କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁକ 1 ପର୍ବର 35 ପଦରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭକୁ ଆବରିବେ, ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ମରିୟମକୁ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି ବା ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବା ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଏଠି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ? ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ତେବେ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତାପରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛୁ ଯେ ପିତା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏହା ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ପରୀକ୍ଷକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତେବେ ସେ ଏଇ ବିଷୟ କାହିଁକି କହିଲା? ଶୟତାନ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲା ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର? ସେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆକାଶରୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ଏହି ପଥରକୁ ରୋଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ତେବେ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ ଏହି ପଥରକୁ ରୋଟି କର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ସମୟ ନ ହେଉଣୁ ତୁମ୍ଭେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲ? ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି। ଶୟତାନ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲିକି। ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ ମାଥ୍ୟୁ 8 ପର୍ବର 29ରେ, ଲୁକ 4ର 41, ମାର୍କ 5 ପର୍ବର 7 ପଦ, ଲୁକ 8ର 28 ପଦ। ଏହି ସବୁରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ଯେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅସୂଚିତ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ, ମାର୍କ 3 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଆମେ ଯଦି ପଢିବୁ ତେବେ ଏଠି ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଛି, ଅସୂଚି ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଶୟତାନ କହୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ପିତା କହିଲେ, ଦୂତ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆଉ ଏବେ ଅସୂଚି ଆତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖୁଛୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନୌକାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଧ୍ୟରେ ବା ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲିକି। ତେବେ ଏଇ ସବୁରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ
ପରେ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ, ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଥିଲେ, ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସେମାନେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ପିତର ଯାହା ମାନେ ପଢି ସାରିଛୁ କେତେ ସମୟ ଆଗରୁ, ଯେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ପିତର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯୋହନ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି, ମାତ୍ର ଯେ ମୋତେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବାକୁ ପଠାଇଲେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅବତରଣ ଓ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦେଖିବ, ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାହା ଦେଖିଅଛି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛି। ତେବେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ପିତର ଦେଲେ, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଯଦି ଯିବା, ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାଉଛୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ମାର୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୌନ 11:27 ଆମେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବୁ। ତେବେ ମାର୍ଥା କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାର ଥିଲା, ଆପଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମାର୍ଥା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ନିଥନିଏଲ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ନିଥନିଏଲ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ହେ ରାବି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାବି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋହନ 10:36 ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ, ତାହେଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର କରି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ତାହାଙ୍କୁ କଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏହା ମୁଁ କହିବାରୁ ତୁ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛୁ ବୋଲି କହୁଅଛ? ତେବେ ଯୀଶୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲିକି କହିଥିବା ଏମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରିଅଛୁ। ତେବେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ସେଠି କଣ କହୁছে, ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଅଛି। ତେବେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ କଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ସେଟା ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 24:16 ଯଦି ଆମେ ପଢିବୁ, ତେବେ ସେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ବା କହିଥିବା ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମହାଯାଜକ, ଯେତେବେଳେ ମହାଯାଜକ ନିକଟକୁ ନିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଚାଲିଛି, ତେବେ ଯୀଶୁ ମୌନ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେଥିରେ ମହାଯାଜକ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ 24:23 ଆମେ ପଢିପାରିବୁ ଯେ ମହାଯାଜକ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ଦେଉଅଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ତେ ମହାଯାଜକ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଉପାୟ କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭୁଲ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୋଷ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଉ ଶେଷରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଛି ବୋଲିକି ସେ ବିଷୟ ମହାଯାଜକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ମହାଯାଜକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଲୁକ 22:70 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ତେବେ ତୁମ୍ଭେ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର? ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ
ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ମାଥ୍ୟୁ 27:40ରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ତାହାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରି କହିବାକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନକାରୀ ଓ 3 ଦିନରେ ତାହା ନିର୍ମାଣ କରି ତୁ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରି କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇଆ। ତେବେ ଲୋକମାନେ ବାଟରେ ଯିବା ପରେ ତୁ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଏଇ ସମସ୍ତେ ଲୋକ କହିସାରିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରାଗଲା, ତାପରେ ସତ ସେନାପତି ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ 27:54 ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସତ ସେନାପତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଗିଥିଲେ ସେମାନେ ଭୀତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ ସେନାପତି ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ କହିଥିବା ବିଷୟ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ସେ ଯେତେ ବିଷୟ ଘଟିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ବିଷୟ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ଏସବୁ ବିଷୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ସତ ସେନାପତି ଜଗିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ନପୁଂସକ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫିଲିପ ତାହାଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେ ନପୁଂସକ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ ସାଗର ସୁସମାଚାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରର ଆରମ୍ଭ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଉଲ, ତିମୋଥି ଆଉ ସିଲୱାନ ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସିଲୱାନ ଓ ତିମୋଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲେ। ପାଉଲ, ତିମୋଥି, ସିଲୱାନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋହନ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଯୋହନ 20:31ରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେପରି ତୁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଖାପାଖି 15-16 ଜଣ ବା 15-16 ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଚିହ୍ନିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ବା ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ସେଇ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଲେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତେବେ କେଇ ଜଣ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 26:63 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 26:63 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୌନ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେଥିରେ ମହାଯାଜକ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ଦେଇଅଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ଓକେ, ତେବେ ଏଠି ମହାଯାଜକ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ଦେଉଅଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? এই ବିଷୟର ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିବା 60 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, 59 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ଓ ସମସ୍ତ ମହାସଭା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ବାହାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ପାଇବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ବାହାରିଲେ, କେତେ ଜଣ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ 2 ଜଣ ବାହାରିଲେ। 2 ଜଣ ବାହାରିକି ସେମାନେ କହିଲେ, 61 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏହି ଲୋକଟା କହିଥିଲା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାହା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୋଳି ଦେଇପାରେ। ଏଇ ବିଷୟଟା କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି? 2 ଜଣ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ବାହାରିଲେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟା କହିଥିଲା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାହା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୋଳି ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଯୋଉ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାନେ କଣ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଯୋହନ 2 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ସେ ଶରୀର ରୂପ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ 62ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିରେ ମହାଯାଜକ ଉଠି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହଁ? ତୁମ୍ଭ ବିରୋଧରେ ଏମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଏହା କଣ? ତାପରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୌନ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେଥିରେ ମହାଯାଜକ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ଦେଉଅଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାରବାର ଏଇଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ, ତେବେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ 64 ପଦରେ, ଆପଣ କହିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆପଣ କହିଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ସେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ମାନେ ସେଟାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ କିଛି ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ଅବଜେକ୍ସନ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅଦ୍ୟାବଧି ଆପଣମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଓ ଆକାଶ ମେଘମାଳରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରର ବିଷୟ କହିଲେ ଆପଣ କହିଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଗମନ କରିବା ଯୋଉଟା ଦେଖିବେ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ସେଥିରେ ମହାଯାଜକ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଚିରି କହିଲେ, ଏ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କଲା। ତେବେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କଲା। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀର ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ କଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲେ। ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କହିବା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋହନ 19:7, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଆପେ ଆପେ ତାହା ନିଜ ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣିଲୁ। ସେମାନେ ନିଜ ମୁଖରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ 19:7 ଲେଖାଯାଉଛି, ଯିହୁଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଯିହୁଦୀମାନେ ଯୋହନ 19:7 ଲେଖାଯାଉଛି, ଯିହୁଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଏଟା ପୁରାତନ ନିୟମର ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯିହୁଦୀମାନେ କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଏଇ ବିଷୟ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେବେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋହନ 10 ପର୍ବର 33 ପଦରେ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ,
उत्तम कर्म निमंते आमे माने तोते पथर फोपाड़ू नाहू किंतु ईश्वर निंदा निमंते भलरे पढ़ देखा से कहते जिहुदी माने कहते जे उत्तम कर्म निमंते आमे तोते पथर फोपाड़ुनु किंतु ईश्वर निंदा केमती ईश्वर निंदा ये लिखुंट पुणी तू मनुष्य होई आपना को ईश्वर बोलाउथिबारु भलदा ईश्वर निंदा से करूछ माने कौन कौन पाई कहले से माने ईश्वर निंदा करूछ बोलकि जेहेतु यीशु ख्रीष्ट आपना को ईश्वर बोलाउछंती और एई विषय से माने जानिदेले आमे जदि बाइबल पढ़वा कौ स्थान रे यीशु ख्रीष्ट मु ईश्वर बोले एमती डायरेक्टली से कहि नाहंती किंतु एई लोक माने बुझी पारुथिले यीशुंकर कथावार्ता द्वारा यीशु निजर परिचय द्वारा बा यीशु निज विषय जो शिक्षा देले से द्वारा से माने जानि पारुथिले जे यीशु ख्रीष्ट निजो कोन कहउछंती ईश्वर बोली कहू अछंती सेति से ईश्वर निंदा करूछंती सेति आमे ताको कोन करूछु पथर फोपाड़ी पाए चाहूछु केवल सेतिक नुहे आ से माने एई विषय मध्ये से माने देखिथिले जोहन 5 प्रवर 18 पद लिखा जाए एही कारणरू जिहुदी माने ताहांको बध करिबा निमते आहुरी अधिक चेष्टा करिबाको लागिले जेणु से जे विश्राम बार विधि लंघन करुथिले केवल ताहा नुहे मात्र ईश्वरंकु आपणा पिता बोली कही निजको ईश्वरंक सहित समान करुथिले जिहुदी माने कर अभियोग इठा माने देखि पारुछु जे यीशु जते बेले मो ईश्वरंक पुत्र बोली कहउछंती तेबे ईश्वर को पुत्र बोली कहवा ईश्वर बोली कहवा सहित समान ईश्वर को पुत्र बोली कहवा ईश्वर को सहित समान करवा से विषय जिहुदी माने बुझी पारुथिले सेथिपाई से माने अभियोग कले ए ईश्वर निंदा करूछि आ ये प्राणदंडर योग्य तेबे यीशु ख्रीष्ट ईश्वरंकर पुत्र एहार अर्थ आमाने जानिबा को पाउछु जे यीशु ख्रीष्ट ईश्वर अटंती ईश्वरंक पुत्रर अर्थ ईश्वर जितेबाला यीशु ख्रीष्ट को कहा जाउची जे तुम्भे ईश्वर पुत्र तुम्भे ईश्वर पुत्र ईश्वर पुत्रर अर्थ ईश्वर यीशु ख्रीष्ट ईश्वर अटंती तेबे आम जो देखिलु 16-17 साक्ष्य आम जो देखा पाऊचु तुम्भे ईश्वर पुत्र तेबे समस्ते से कौन कहते ईश्वरंकर पुत्र बोली से कहते तेबे यीशु ख्रीष्ट ईश्वरंकर पुत्र बोली कहवा यीशु ख्रीष्ट ईश्वर कहवा सहित समान बा यीशु ख्रीष्ट ईश्वर अटंती आउ एई विषय आम जदि देखिबा जोहन 10 प्रवर 36 पद जेटे कलरे आमे पढ़ी सारुछु लिखा जाउची ताहाले जहांको ईश्वर पवित्र करी जगत को प्रेरण कले ताहांको कोन तुम्भे माने मो ईश्वरंकर पुत्र मु एहा मु कहिबारु तू ईश्वर निंदा करूअछ बोली कहूअछ देख एठी आमने देखि पारुछु यीशु ख्रीष्ट कोन बोली कहउछंती मु ईश्वरंक पुत्र आउ से ईश्वरंक पुत्र कहिलारु से माने कोन कहउछंती ईश्वर निंदा करूअछु बोली कहउछंती जेहेतु से माने जानिथिले जिहुदी माने एई पद को आमने देखबा एई पद को आमने देखबा यीशु कोन कहले मो ईश्वरंक पुत्र एहा मु कहिबारु तू ईश्वर निंदा करूछु बोली कहूअछ ए विषय कहले किंतु जिहुदी माने एई पद को से माने केमिति बुझिले जिहुदी माने बुझिले मु ईश्वर एहा कहिबारु ईश्वर निंदा करूअछंती बुझे तबे यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले मो ईश्वरंक पुत्र बोली कहउतिले से माने बुझुतिले मो ईश्वर बोली जेहेतु ईश्वरंकर पुत्रर प्रकृत अर्थ से माने जानिथिले सेति पई महायाजक निकट को जाई से माने अभियोग कले किछि तांकर मिथ्या साक्ष्य पाइले नाही आउ सेति पई से माने अभियोग कले यीशु ख्रीष्ट कोन कहिसंती मो ईश्वरंकर पुत्र और एहार अर्थ कोन मो ईश्वर एटा जिहुदी माने बुझिले मो ईश्वर आउ मो ईश्वर बोली कहवा ईश्वर निंदा करिबा आउ यीशु ख्रीष्ट ईश्वरंकर पुत्रर अर्थ जो आम देखुचु यीशु ख्रीष्ट ईश्वर अटंती आउ एई विषय ताहांकर पुनरुत्थान द्वारा निर्दिष्ट बोली हे जाउची जदि आमने रोमियो 1 पर्व 3 पद आउ 4 पद को आमने जदि पढ़ू तेबे आमने एटी देखिबा को पाउछु सही यीशु ख्रीष्ट शरीर संबंध रे दाऊदंक वंशजात किंतु धर्ममय आत्मांक संबंधे मृत मानंकु मध्यरु पुनरुत्थान द्वारा ईश्वरंक पुत्र बोली शक्ति सह निर्दिष्ट हेले तेबे यीशु ईश्वरंकर पुत्र बोली केतेबेले निर्दिष्ट हेले यीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान द्वारा मृत मानक मध्यरु पुनरुत्थान द्वारा से ईश्वर बोली निर्दिष्ट हेले
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସେ କ'ଣ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ପିତର ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆମମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ହେଉଛି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ବା କିଛି ଅଧୁରା ହେଇଯାଇନନ୍ତା ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ପୁରା ସ୍ପେସିଫିକ ହେଇଗଲେ ବା ଯଥାର୍ଥ ହେଇଗଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ? ସମସ୍ତେ ବାହାର କରିବେ ଯୋହନ 20 ପର୍ବ 24 ପଦ। ଯୋହନ 20 ପର୍ବର 24 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥୋମା ନାମକ ଜଣେ, ତାହାଙ୍କୁ ଦିଦୁମ କହନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ସେ ସମୟରେ ଥୋମା ସେଠି ନଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥୋମାକୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଥୋମା କ'ଣ କହିଲେ? ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ନ ଦେଖିଲେ ଓ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋହର ଆଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୋହର ହାତ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। এই বিষয়ে ଥୋମାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ବୁଝାଉଛି? ତେବେ 8 ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଆଡ଼େ ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼ାଇ ମୋର ହାତ ଦେଖ ଓ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୋର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଦେଲା, ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଥୋମା ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଥୋମା ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଥୋମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଏଇ ବିଷୟ ଥୋମା ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲରେ ପଢୁଛୁ ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ସେ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଭୂତମାନେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାମାନେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଥୋମା କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫିଲିପ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଉଲ, ତିମୋଥି, ସିଲୱାନ ପ୍ରଚାର କଲେ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 1 ପର୍ବର 19 ପଦରେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଶୟତାନରୁ ଜାତ, କାରଣ ଶୟତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରି ଆସୁଅଛି। ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଏଟା ଯୋହନ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ତୁମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେପରି ତୁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ 1 ଯୋହନ 4 ପର୍ବର 15 ପଦରେ, ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଛି।
ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେବେ ଏହି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ ଜହନ ଅନେକ ବିଷୟ ସେ କହିଲେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏହା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଜଗତକୁ ଜୟ କରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଜାଣୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବା ସହିତ ସମାନ, ଯାହାକି ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶେଷ ପଦରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜନ 5:20 ପଦରେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟମୟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ସତ୍ୟମୟଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଉ, ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ, ଜୋହନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଲେ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ଜାଣିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ବିଷୟ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲରେ ଆହୁରି ଦେଖୁ, ତେବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ତାମାନେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତାମାନେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ଯିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦମଙ୍କୁ ଲେଖାଗଲା, ତାପରେ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କୁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ତାପରେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଲୁକ 3:38, ତେବେ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଉ ସେ କାହିଁକି ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ? ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5:2 ସେଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ଯେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସେ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହୋସେୟ 11:1 ଆଉ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 4:22 ପଦ, ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଫାରୋକୁ କହିବ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆମ୍ଭର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। କାହିଁକି କହିଲେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର? ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଲୋକ ଅଟ। ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ମନୋନୀତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ପରମେଶ୍ୱର ମିଶର ଦେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଏହି ପଦ ସବୁରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 3:1 ପଦରେ, ଦେଖ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ହିଁ ଅଟୁ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଜୋହନ 1:12 ପଦରେ, ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ। ତେବେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର
ଇଚ୍ଛାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବୁ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦମକୁ କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା, ଇସ୍ରାଏଲକୁ କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା, ଦୂତମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖି ଆମେ ଶେଷ କରିବା ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ ପାଉଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଲାତୀୟ 4 ପର୍ବର 1 ପଦରୁ 7 ପଦରେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଅଛି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାବାଳକ ଥାଏ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର କର୍ତ୍ତା ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦାସ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ନିରୂପିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଭିଭାବକ ଓ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟତା ବିଷୟ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କ'ଣ ହୁଏ? ଫାଷ୍ଟରେ ନାବାଳକ ଥାଏ, ତାପରେ ଦାସ ଥାଏ, ତାପରେ ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମରେ ନାବାଳକ ଥିଲୁ, ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ଦାସ ଥିଲୁ, ଆଉ ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆମେ ଅଧୀନରେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି 4 ପଦରେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନ ହେଲେ ସେ ଯେପରି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୁତ୍ର। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପାଉଲ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମରେ ନାବାଳକ ଥାଏ, ତାପରେ ଦାସମାନଙ୍କ ପରି ଥାଏ, ସେ ଦାସ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଦାସ ପରି ଥାଏ, ତାପରେ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ଓ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥାଏ, ତାପରେ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୁଏ। ତ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମରେ ନାବାଳକ ଥିଲୁ, ଜଗତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦାସ ଥିଲୁ, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଥିଲୁ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ, ତାପରେ ଆମମାନେ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଯୋଉ ଅଧିକାର ଆମମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ହେଇପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଏଠି ଲେଖିଲେ ଏଥିସକାଶେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେହି ଆତ୍ମା ଆବା ପିତ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଆଉ ଦାସ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର, ପୁଣି ଯଦି ପୁତ୍ର ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆମମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା, এই বিষয়ে আমরা জানিবা। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। এই বিষয়ে କିଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ କଲେ? ପିତା ପ୍ରକାଶ କରି ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିଲେ ସେଇ ବିଷୟକୁ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା এই ବିଷୟ କ'ଣ ହେଲା? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା। ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କଲେ এই ବିଷୟରେ, সেই বিষয় আমরা ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା। ତେବେ ଆମେ ଧର୍ମରେ ନାବାଳକ ଥିଲୁ, ଦାସ ପରି ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଦାସ ଥିଲୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେହେତୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆମେ ହୋଇପାରିବା। ତେବେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।